رحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کریم محترم ناظرین کرام، اس وقت میں حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام حضرت سید عثمان مروندی ہے علیہ رحمہ، یہ سامنے ان کا مزار انور ہے، اور یہ اسماء گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضور سخی شہباز قلندر، جو اپنے زمانے کے مائے ناز قلندر ہیں، اور ان کا فیض جاری ہے، اور لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ان کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہاں چیریٹی ورک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ سندھ کی دھرتی پر حاضر ہوں، اور حضرت سید سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار انور پر حاضری نہ دی جائے تو اس سے زیادہ ہماری بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے مزار انور پر، اور پہلی دفعہ میں ان کے روضہ پاک پر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سب کے لیے میں دعا بھی کروں گا۔ جس نے سلام کے لیے کہا تو داتا گنج بخش علیہ رحمہ، حضور سلطان العارفین علیہ رحمہ، اور پھر حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کے بعد حضرت سخی شہباز قلندر، ایک وہ سخی سلطان باہو علیہ رحمہ اور ایک یہ حضرت سخی شہباز قلندر ہیں۔ تو ان کے مزار انور پر ہم حاضری دیتے ہیں۔ تو مزار نہیں آ رہا، پیچھے سے لوگ مزار آئے گا۔ دیکھیں یہ دکانیں ہیں جہاں پر لوگ، لیکن اصل لنگر جو ہے ان کا روحانی سلسلہ بھی آپ دیکھیے کہ حکومت سندھ ان کا دربار، اور گنبد ابھی بن رہا ہے، اور ابھی مینار بھی تعمیر ہوگا، اور اوپر لکھا ہے یا اللہ اور جھولے لال۔ یہ ان کے جو ہے وہ محبت ہے جو جن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کرینے اوپر ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ برجا میں رومیا نگاہ آب نور خوش آیا، پھر پڑھو اس کو۔ تجلی جلالم کرد موسیٰ را بے ہوشی، ببے نکار جلالم را کے چون بر تور خوش آیا، قلندر من و شہبازم میرا آشیانہ گونا گون، برجا میں رومیا نگاہ آب نور۔ دیکھیے کہ اس وقت ہم حضرت سخی لال شہباز قلندر کے روضہ پاک پر حاضر ہیں۔ یہ بھی تو اب آپ دیکھیے کہ ان کا نسب جو ہے، ان کا اصل نام سید، وہ لینا میں پڑھ رہا ہوں، آپ لینا، حضرت لال شہباز قلندر، ان کا جو نسب ہے سید عثمان، اصل نام ان کا حضرت عثمان مروندی ہے، اور ان کا نام جو مشہور ہوا پھر وہ حضرت سخی شہباز قلندر ان کا نام مشہور ہوا۔ تو سید عثمان سید ابراہیم کبیر الدین ابن سید شمس الدین، یہ بیٹے ہیں سید نور شاہ کے، اور یہ بیٹے ہیں آگے سید محمود شاہ کے، اور سید احمد شاہ، یہ بیٹے ہیں سید ہادی شاہ، یہ بیٹے ہیں سید مہدی شاہ، یہ بیٹے ہیں سید منتخب شاہ، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے سید اسماعیل، یہ حضرت امام جعفر صادق کے علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بھائی تھے حضرت سید اسماعیل۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسماعیلیہ فرقہ ہے، آغا خانی جن کو کہتے ہیں، تو وہ دراصل حضرت اسماعیل کو اپنے وقت کا امام مانتے۔ جو اہل تشیع ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو اس طرح امامت کے منصب پر مانتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت سید اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے یہ ہے سید عثمان، اور پھر یہ ان کی پیدائش صوبہ آذربائیجان، یہ جو روس کی ریاستیں ہیں، آذربائیجان آپ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں، تو یہ ان کی اولاد سے کہ گاؤں مروند، یہ آپ دیکھیں کہ گاؤں مروند میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے ان کا نام سید عثمان مروندی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش آپ دیکھ رہے ہیں 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی، یعنی یہ بزرگ جو ہیں یہ 12ویں صدی کے ہیں۔ اس وقت ہم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عیسوی کے اعتبار سے اب جو ہے وہ 2012 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ بزرگ پیدا ہوئے ہیں 1143 میں، اب ہو چکے ہیں 2012، یعنی 1143 سے لے کر آپ دیکھیے تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ جو لاہور میں ہے، ان کو بھی اتنا عرصہ، حضور غوث پاک جو بغداد میں ہیں ان کا بھی وہ بعد کے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 538 ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش جو ہے وہ 460 میں پیدا ہوئے، اور 470 میں پیدا ہوئے، اور 560 میں ان کی وفات ہوئی، داتا صاحب لاہور والے، اور یہ 538 ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ سلسلہ طریقت ان کا مخدوم سید عثمان مروندی، یہ مرید شیخ جمال الدین مجرد کے، یہ مرید سید ابراہیم مجرد کے، یہ مرید شیخ عاقل شہید کے، یہ مرید شیخ مسکین کے، یہ مرید سید مرتضیٰ کے، یہ مرید ہے امام جعفر صادق کے۔ یعنی طریقت کے اعتبار سے بھی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسبت سے ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، اور یہ دوسرا سلسلہ جو ہے حضرت امام اسماعیل علیہ السلام جو ہے اہل بیت اطہار میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں یہ سخی شہباز قلندر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سندھ میں پہلی مرتبہ آپ 644 ہجری میں آئے، پیدا ہوئے ہیں 538 میں، تو 538 سے لے کر 644 میں آپ کی آمد ہوئی، ہندوستان میں آمد ہوئی ہے، اور پھر 300 آگے آپ دیکھیے 1246 ہجری میں ہندوستان میں آمد۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر اپنے وقت کے وہ بھی قلندر تھے، حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کے مشورے سندھ میں واپسی ہوئی، دوبارہ 662 میں یہ آپ سندھ میں آئے ہیں، اور آپ کی کتاب میزان صرف ہے، اور یہ پھر 673 ہجری میں آپ نے 21 شعبان المعظم اور 643 ہجری میں 7 میں آپ دفن ہوئے۔ یہ مہینہ بھی جو ہے شعبان المعظم کا ہے، اور اسی مہینے میں آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے، اور آپ اس مہینے میں آپ کی وصال ہوئی۔ تو 538 سے لے کر 673 ہجری تک تقریباً ان کی عمر جو 100 سال سے زیادہ، 538 اور 2 40 اور 40 اور 23 اور 125 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کی 125 سال عمر ہے، اور قلندر وہ ہوتا ہے جو منہ سے نکلتا ہے تو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو ان کے مزار پر آج ہم پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں، تو یہ اپنے وقت کے ولی کامل اور صاحب نظر اور قلندر ہیں، حضرت سخی لال شہباز قلندر۔ آئیے ہم آپ کو ان کے روضہ پاک کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو ابھی حضرت سیدنا سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کا نسب بیان کیا، کب وہ پیدا ہوئے، کب ان کا وصال ہوا۔ اب ان کے روضہ پاک کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کا اسم پاک لکھا ہوا ہے، اور یہ اس وقت دربار ہے حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کا۔ تو یہ ان کا روضہ پاک ہے، آئیے آپ کو ان کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ کا اسم گرامی حضرت سید عثمان مروندی قلندر حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں، تو آپ حضرات کا سلام بھی انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا اپنے وقت کے۔ یہ دیکھیے حضرت سید عثمان مروندی، یہ اسم پاک ان کا دیکھیے، حضرت سید عثمان مرندی لال شہباز قلندر۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر ہے، میں اندر جاتا ہوں، آپ لے زوم لے جی، چلے آپ مجھے وہاں سے تو لے لیں نا، یہاں بیٹھے بیٹھے زوم لے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم حضرت سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ کے روضہ پاک پر حاضر ہیں، اور یہ اپنے وقت کے ولی کامل، اور ان کی بارگاہ میں حاضری، اور قلندر وہی ہوتا ہے وہ جو کہا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا، دریا تو گرا کرتے ہیں سمندر میں ہر دم، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला करीम जो कलाम पढ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, शुहदाए करबला, पाक अहले बैत अताहर, ताबईन, तबा ताबईन, गौस, कुतुब, अब्दाल, जितने भी सलासिल, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, नक्शबंदिया, कादरिया, तमाम के अरवाह को पेश करते या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हज़रत सखी शाहबाज कलंदर रहमा की पाक बारगाह में पेश करते या अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमा और आपके सदके तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हाल बंदों की अल्लाह पाक परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह तमाम की मुश्किलात आसान फरमा। जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह पाक तमाम के घरों में रहमतें बरकतें अता फरमा। हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहि रहमा के सदके सब की खाली जोनियाँ दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह तू करीम है, रहीम है, पांचतन पाक का सदका हम सब के हाल पे करम फरमा दे। या इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामा आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम हज़रत कलंदर लाल शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा पाक पर हाजिर है। ये सिंधी में लिखा हुआ है, इनका नसब सैयद उस्मान बिन सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी शाह बिन सैयद महदी शाह बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। इनकी पैदाइश आज़रबाईजान में हुई है और यहाँ मरवंद एक इलाका है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है और सैयद उस्मान मरवंदी इनका नाम है। और फिर इनकी तारीख़ पैदाइश जो है सन 538 हिजरी में बामुताबिक 1143, या आप देख रहे हैं बामुताबिक 1143 हिजरी में हुई। तरीक़त का जो सिलसिला है वो मखदूम सैयद उस्मान मरवंदी मुरीद है शेख जमाल के, और वो मुरीद है सैयद इब्राहीम के, वो मुरीद है शेख आकिल शहीद के, वो मुरीद है शेख मस्किन शहीद के, वो मुरीद है सैयद मुर्तज़ा सुबहानी के, वो मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक के। तो अब आप गौर से देख लीजिए कि वो मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाम लिखा हुआ है। और फिर इस तरह से तरीक़त के एतबार से भी इमाम जाफ़र सादिक के साथ आपका ताल्लुक़ है और नस्ब के एतबार से भी आप इमाम जाफ़र सादिक के साथ आपका ताल्लुक़ है। और फिर ये हिंदुस्तान में 644 हिजरी में बामुताबिक 1246 में ये हिंदुस्तान में आए और हज़रत सखी अबू अली कलंदर शाह कलंदर उनसे मुलाकात हुई और उनके मशवरे से फिर आप वापस चले गए और फिर आपकी वफ़ात जो है वो देख ली 21 शाबान मुअज़्ज़म 673 हिजरी में सेवन शरीफ यहाँ पर हुई है। और आपकी जो उम्र है वो 125 साल है। हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर अलैहि रहमा की उम्र जो है वो 125 साल है, यानी सवा सदी आपने दीन इस्लाम की खिदमत की है और आपकी करामात बहुत मशहूर है और कलंदरी सिलसिले में आपका नाम बहुत नुमाया है। आज हम उनके रोज़ा पाक पर हाजिर हुए हैं और आपका सलाम भी मैंने इनकी बारगाह में सहवन शरीफ में इनकी बारगाह में मैंने आपका सलाम भी पेश किया है।
लगा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम ज़िला दादू के एक पसमानदा कस्बे में हाज़िर हैं और यहाँ के जो रहने वाले हज़रात हैं उनसे अभी मुलाकात करते हैं और इनका भी मसला वही पानी का है और खारा पानी है। तो हमारे यहाँ भाई जो इस इलाके को जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाँव का क्या नाम है? अल्लाह दिनो तीम नो। अच्छा, ये सिंधी ज़ुबान में है? जी जी बिल्कुल। तो ये गांव का नाम है और इस गांव में कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी तकरीबन 300 हाउस होल्ड हैं। 300 घर हैं। जी। और इनका मसला क्या है इस गांव का? ज़्यादातर जो इनका मसला है वो पानी के हिसाब से। पानी है। कहाँ से भरते हैं पानी? ये पानी करीबी एक शहर है, वहाँ से भर के किस लाते तरफ है पानी का? हैं। ये साउथ में। नहीं, वहाँ जो वो दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ पे टावर्स नज़र आ रहे हैं। ये टावर से भी पीछे है? पीछे। नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये सामने आपको जो टावर नज़र आ रहा है, टावर से पीछे कितना? पीछे टावर से पीछे कितना है? वो भी अभी सारा जो यहाँ से मुफासला बनता है वो 1.5 किलोमीटर तक की। ये अभी आपको कैमरा दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। ये जो टावर नज़र आ रहा है, टावर से पीछे एक नलका है, वाटर पंप है, वहाँ से पानी भर के ये गांव वाले वहाँ से यहाँ लाते हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये वो जो टावर नज़र आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पैदल चल के जाना पड़े तो आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँचते हुए आधा घंटा लगेगा और फिर वहाँ से पानी भर के सरों पर और गदा गाड़ियों पर ये लाना। तो हमने जो हुसैनी सबील के नाम से ये सिलसिला जारी किया है और हमारा मिशन ये है केयर रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम के जहाँ जहाँ पानी नहीं है और लोग पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम हैं, हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी निस्बत से हमने पानी पिलाना है। तो ये गांव के लोग, अभी आप देखिए, ये ख़वातीन हैं, यहाँ पे ये बच्चे आए हुए हैं, इनके घरों का आप हाल देखिएगा कि इनके यहाँ पानी की कितनी किल्लत है और पानी इनको किस मुश्किल से ये हासिल करते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये वाला? हाँ हाँ, वो रस्सियाँ बना रहे हैं। तो अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पर ये बच्चियाँ, ये ख़वातीन जो इस गांव की हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते हैं इनका पानी, घरों में इनके पानी की हालत क्या है। और एक ये भी गांव है जिनको नाज़रीन इकराम हमने पानी मुहैया करना है और वो देखते हैं कि कहाँ जगह है और किस जगह पर ये हम वाटर प्लांट जो है वो लगाएंगे, वो आकर आपको दिखाते हैं। आ जाते हैं। इधर पानी का मसला क्या है? स्कूल है, अभी कल स्कूल लगा हुआ है? जी ठीक है, सही। अच्छा, टेंट्स किधर है? ये वाला? ये नाज़रीन इकराम, एक तो पानी का मसला है, तो वो पानी का अच्छा, ये नाज़रीन इकराम, ये इनके ये सैलाब में गिर गए थे। जी जी, सैलाब। यहाँ पर सैलाब आया था इस गांव में और उस सैलाब के बाद ये लोगों के यह मकानात थे पहले। ये आप देख रहे हैं कि ये इनके पहले मकान थे, ये आप दीवारें मट्टी के गारे से बने हुए मकानात थे, लेकिन सैलाब के नतीजे में ये मकानात गिर गए। अब मकानात के बाद सैलाब के बाद इनका हाल ये है। अब आप देखिए कि ये ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। उसके बाद ये टेंट है। सैलाब के बाद इनके पास मकान बनाने की सलाहियत नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे ये रात को इसी के अंदर सोते हैं और आप देख रहे हैं कि चारपाइयाँ हैं, मकान तामीर करने की इनके पास गुंजाइश नहीं है, तो टेंट पे रह रहे इस तरह। ये आप देखिए, ये आप देखिए कि ये इन्होंने छप्पर से बनाए हुए हैं जहाँ पर ये रहते हैं और ये इनके बच्चे भी, और उसी जगह पर आप देखिए ये ख़ुद भी वहीं रह रहे हैं। इनके मवेशी और ये जो है बकरी और गाय के बच्चे बछड़े ये भी यहाँ पर हैं और इनके बच्चे भी इसी मकाम पर हैं। यही इनकी कुल प्रॉपर्टी है, कुल जायदाद है। तो मैं चाहता हूँ, यहाँ कितने, एक ही घर रह रहा है यहाँ पे?
ये 4 घर हैं। आपका कौन सा है? इनका घर 4 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा नाज़रीन काम, ये 4 फैमिली यहाँ पर रह रही हैं। ये देखिए इनके बच्चे किधर हैं? बच्चे किधर हैं इनके जो यहाँ रहते हैं? इनके पास कौन? इनके बच्चे किधर हैं? ये इस माई के ये बच्चे आप देखिए, ये सारे इनके बच्चे हैं। और 5 इनके बच्चे हैं। और इनके कितने हैं? 10 बच्चे हैं। इनके अब्बू किधर है? अब्बू का फरीदाबाद गए। तो ये 10 बच्चे हैं कि माँ भी गई है? माँ भी 2 बीवी हैं और 2 बीवी हैं। अच्छा तो यहाँ पर आप देखिए नाज़रीन काम, ये बच्चे यहीं पर रहते हैं, यहीं पर इनके माल मवेशी हैं, यहीं इनका खाना पीना है। तो आप हजरात जो हमने हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है, ये जगह इनके पास मौजूद है, तो इनको हम घर बना के दे सकते हैं। अमूमन ये होता है कि लोग मॉडल विलेज बना देते हैं और कहीं दूर दराज इलाके में मॉडल विलेज बना देते हैं, वहाँ पे जाता कोई नहीं है। अगर आपने मकान बनाना, ये देखिए कितने लोग हैं जो यहाँ रहते, इतनी छोटी सी जगह पर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये इनकी छत है, जो कानों से बारिश होगी तो ये टपकेगी। तो ये मुस्तहिक है, ये हजरात 4 यहाँ कमरे बनने चाहिए। तो ये मकानात जो है हम यहाँ पर इनको बना के दे सकते हैं। ये पानी कहाँ से भरा है? पानी फरीदाबाद से भरकर लाए। ये कौन लाया भर के? ये देखिए इनका पानी का, ये फरीदाबाद से, ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद से ये पानी भर के लाए हैं। कौन पानी भरने गया? किस पे? गधे गाड़ी? गधे गाड़ी पे आते हैं। ये हालत आप देख लीजिए नाज़रीन कराम के पानी का आलम क्या है। और ये कैन है जिनसे ये पानी भर के लाते हैं। पहले भी आपको दिखाया, ये अभी कैन भरा हुआ है। ये कैन भर के लाते हैं गधा गाड़ियों पर। एक तो इस गांव का पानी का मसला है। और कितने घर बताया आपने? 300 घर है। 300 घर को पानी पिलाना है। हुसैनी सबील हमने इस गांव में कायम करनी है। तो एक प्रोजेक्ट ये दादू का है, सिंध का इलाका, दादू से आगे एक मेरठ, क्या नाम, मेड़ से आगे तकरीबन हम कोई 25 किलोमीटर आगे आए। यहाँ कोई नहीं आता, ना वजीर आते हैं, ना MNA, ना MPs। ये बेचारे साल से यहीं पर बैठे हुए हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ये बच्चियाँ महरूम हैं। ना इनके पास पानी है, ना इनके पास छत है, ना बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी। कपड़े आप देख लीजिए इनकी हालत क्या है। कपड़े हैं, ये अक्सर आप बच्चों को देखेंगे तो यहाँ इनके पाँव में जूती भी नहीं है। ये देखिए ये बच्ची है तो इसके पाँव में जूती नहीं है। इससे पूछो जूती किधर है इसकी? पाई क्यों, पहनी क्यों नहीं? तो इनके आप देखिएगा बच्चों के अक्सर के पाँव में जूता नहीं है। तो इनको हमने इंशाल्लाह ताला कपड़े भी मुहैया करेंगे और इनको जूते भी मुहैया करेंगे। ठीक है, ठीक। नहीं सर, ये देखिए नाज़रीन काम, ये जो लड़कियां हैं, ये ख़वातीन हैं। ये बच्ची जो है, ये इसकी उम्र देखिए। और ये पानी जो है फरीदाबाद तो पड़ ये 1.5 मील का फासला। ये बेचारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है, ये 1.5 मील, पाँव में जूता भी नहीं इस बीबी के, बगैर जूते के मेरे ख्याल में गई है वहाँ पे, बगैर जूते के। ये भी जूता नहीं है, इस माई के साहबा के पास जूता नहीं है। तो मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में अगर कोई ये फहरिस्त बनाए कि सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके कौन से हैं, तो दादू जो है वो सैर फहरिस्त आएगा यहाँ पर। और पानी, ये बेटी जो है अभी सर पे पानी लिए हुए 1.5 मील से पानी भर के